ओम जगन्नाथाय नमः नमः। सर्वप्रथमे आपण मान समस्त को इंग्राजी नववर्ष 2025 उपलक्षे अनेक अनेक शुभेच्छा एवं शुभकामना। यही नूतन वर्ष 2025 आपणकर जीवन में अनेक गुड़िए खुशी नहीं आसू, यह ही मोर भगवान निकट में प्रार्थना। आपणकर जदि कुंभ राशि होता है तेबे भिडटी को थरे मात्र शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। आजिर ही भिडटी कुंभ राशि व्यक्तिविशेष मानक पई बहुत ही खास एवं गुरुत्वपूर्ण रही अछि। आजिर भिडियो आमे जानिबा एही नूतन वर्ष 2025 रे कुंभ राशि व्यक्तिविशेष मानकर जीवन में केउं 10 कोटी बड़ घटना मान घटिबाकु जाउअछि, जहाँ एमानंक जीवन में यह 2025 रे घटिकी ही रहिबो। कहीं ना 2025 रे 4 गोटी मुख्य बड़ ग्रह राशि परिवर्तन करने को जाउछंती। बृहस्पति, राहु एवं केतु शनिदेवंकर राशि परिवर्तन हेबो। एहा आपणकर जीवन उपरे कौन सबु प्रभाव पकेइबो एवं आपणक जीवन में केउं 10 कोटी बड़ घटना मान घटिबाकु जाउअछि, आसंतु जानिबा। बंधुगण, ज्योतिष शास्त्र अनुसार कुंभ राशि व्यक्तिविशेष मानक पई वर्ष 2025 केते प्रकार मौका नहीं करी आसुअछि। वर्ष 2025 रे देवगुरु बृहस्पति एवं शनिदेवंकर गोचर रे कुंभ राशि व्यक्तिविशेष मानक पई अपार सफलता मिलवा पई जाउअछि। खास करी मई 2025 रे देवगुरु बृहस्पतिंकर गोचर हेबा परे आपणकर भाग्य चमकिबाकु लागिबो। जानुआरी 2025 को नहीं करी मार्च 2025 मध्य आपण जो कार्य बहुत अधिक चेष्टा जारी रखिते ସେହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିପାରେ। ବଡ଼ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଫାଇଦା ଦେବ। ଆପଣ ଏହି ବର୍ଷ କୌଣସି ଗାଡ଼ି ମଟର ପ୍ରପର୍ଟି କିମ୍ବା ଘର ତିଆରି କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ ମତରେ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଶନି ଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ଶନିଦେବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଶନିଦେବଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟର ଦେବତା ମନାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଶନିଦେବ ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କର୍ମ ଅନୁଯାୟୀ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। कुंभ राशि जात व्यक्ति विशेष मानक पई भगवान शिव एवं प्रभु हनुमान इष्ट देवता बोली मना जाए। जदि आपण एही नूतन वर्ष 2025 को अधिक खास करने को चाहते, अधिक शुभफल प्राप्ति करने को चाहते, समस्त कष्टर मुक्ति पाइबापी जदि आप चाहते तो भगवान शनिदेव, भगवान शंकर एवं भगवान हनुमानकर पूजा आराधना निश्चय करंतु एवं प्रत्येक दिन हनुमान चालीसार पाठ अवश्य करंतु एवं शनिकर बीज मंत्र जप अवश्य करंतु। बंधुगण, यही नुआ वर्ष 2025 रे आपण को अनेक गुड़िए शुभफल प्राप्ति हेबो। तो ये आसतु जानिबा 2025 रे केउं 10 गोटी बड़ घटना मान आपणकर जीवन में घटिबाकु जाउअछि, जहाँ आपणकर जीवन में हेकि ही रहिबो। एहा पूर्वरु जदि आपणकर भी कुंभ राशि होइथाय एवं आपण भी ईश्वर को सच्चा हृदय रे भक्ति करुथांती, विश्वास करुथांती, तेबे एही भिडियोटी को लाइक करी कमेंट बॉक्स रे जय शनिदेव, जय हनुमान अवश्य लिखि दियंतु। नंबर 1, कुंभ राशि वार्षिक राशिफल 2025 अनुसार यही वर्ष आपण मानक पई आर्थिक लाभ नहीं करी आसिबो। वर्ष 2025 आरंभ ही आपणक पई बहुत अधिक सुंदर समय रहिबो। यही समय अवधि मध्य भाग्य आपणकर पूर्ण मात्रा साथ देव। आपणको समस्त क्षेत्र लाभ मिल पारे। 4 दिगरु आपणको लाभ ही लाभ प्राप्ति हेबो। आपण आपणकर व्यापार वाणिज्य मन मुताबक परिणाम मध्य पाई परिबे। परिश्रम करने द्वारा कार्य सफलता अवश्य प्राप्ति हेबो। एही वर्ष आपण आपणकर कौनसी गोटे मित्रंक सहित मिसी नुआ व्यापार वाणिज्य आरंभ करिपारंती। एही समय रे आपणकर डेली इनकम रे वृद्धि होई पारे। आपणकर फाइनेंशियल ग्रोथ होई पारे, बैंक बैलेंस बढ़ी पारे। नंबर 2, आपणकर चाकरी एवं पैसा क्षेत्र में यही नूतन वर्ष 2025 अत्यंत ही शुभ रहिबो। आपणकर आमदनी रे उन्नति हेबो। व्यापार मानक पई एही वर्षटी बहुत ही भल रहिबो। आपणकर व्यापार को बढ़ाइबा पई आपणको केते प्रकार अवसर मध्य प्राप्ति हेबो।
ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ପିତା କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଉପର ଅଫିସର କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କିମ୍ବା ସପୋର୍ଟ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଭରି ରହିବ। ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଶୀଘ୍ର ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ଲାଗି ରହିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବି ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ମିଳିପାରେ। ନମ୍ବର 3, କୁମ୍ଭ ରାଶିର ମହିଳାମାନେ ବର୍ଷ 2025ରେ ଗୋଟିଏ ଥର ଆପଣ ଯେଉଁ କଥାଟିକୁ କହିଦେଇଥାନ୍ତି ତ ସେହି କାମକୁ ଆପଣ କରିକି ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ବି ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଥାନ୍ତି। ହୋଟେଲ, ଫୁଡ୍ ସେଣ୍ଟର କିମ୍ବା କସ୍ମେଟିକ୍ ଦୋକାନରେ ଆପଣ ବହୁତ ଅଧିକା ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କର ଆୟର ସ୍ରୋତ ବଢ଼ିବ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ବର୍ଷର ମଧ୍ୟଭାଗରେ କିଛି ନୂଆ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ନେଇକରି ଆସିପାରେ। କାହାରିକୁ ଭରସା କରିବା ଭଲ, କିନ୍ତୁ କାହାରିକୁ ଅନ୍ଧ ଭଳି ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଭରସା କରିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇପାରେ। ନମ୍ବର 4, ବର୍ଷ 2025ରେ ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ନିୟମିତ ରୂପରେ ଧନ ଉପାର୍ଜନ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ଭଲ ଧନ କମାଇ ପାରିବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ସମୟକୁ ଚିହ୍ନିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଅଧିକ ଲୋଭ କରିବା ଠାରୁ ବଞ୍ଚିତ ରୁହନ୍ତୁ। ବର୍ଷ 2025ର ଆରମ୍ଭ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହିଁ ସୁନ୍ଦର ରହିବ। ଖାସ୍ କରି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ରହିବ। ଏହି ନୂତନ ବର୍ଷରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଲାଭ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ, ଆପଣଙ୍କର ଘର ପରିବାରରେ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ହେବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ପଜିଟିଭ ପ୍ରଭାବ ଦେଖାଇବାକୁ ମିଳିବ। ଏହି ନୂତନ ବର୍ଷ 2025ରେ ଆପଣ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବହୁତ ଉତ୍ସାହର ସହିତ କରିପାରିବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଏହି ବର୍ଷଟି ବହୁତ ଅଧିକ ଉତ୍ତମ ରହିବ। ଆପଣ ସମସ୍ତ ପରିସ୍ଥିତିର ସାମ୍ନା ପଜିଟିଭ ଭାବରେ କରିବେ। ନମ୍ବର 6, ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଶରୀରରେ ମୋଟାପଣ ଅଛି ତ ସେମାନେ ଅନିଦ୍ରାକୁ ଯୋଡ଼ି ସମସ୍ୟାର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ବର୍ଷ 2025ର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇକି କିଛି କମଜୋର ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ପାଦର କଷ୍ଟ, ଗୋଇଠିରେ କଷ୍ଟ କିମ୍ବା କାନ୍ଧରେ କଷ୍ଟ ଆଦି ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ମଧୁମେହ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସମସ୍ୟା ଅଛି ତ ସେମାନେ ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସମୟ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ। ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ବାହାର ଖାଦ୍ୟପେୟ ଠାରୁ ବଞ୍ଚିତ ରୁହନ୍ତୁ, ନହେଲେ ମୋଟାପଣ ବଢ଼ିଯାଇପାରେ। ଆଳସ୍ୟ ତ୍ୟାଗ କରି ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଯୋଗ, ବ୍ୟାୟାମ ଏବଂ ପ୍ରାଣାୟାମ ଆଦି କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ନମ୍ବର 7, କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବାର୍ଷିକ ରାଶିଫଳ 2025 ଅନୁସାରେ ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିକ ଅବସର ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ଏହି ବର୍ଷରେ ବହୁତ ଅଧିକ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଏକ୍ଜାମ ଅଛି ତେବେ ସେଥିରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ଉପରେ ଥିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରି ମିଳିବାରେ ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ବନୁଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଭଲ କମ୍ପାନୀରେ ବା MNC କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରିବାର ମୌକା ମିଳିବ। ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନ ବଢ଼ିବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ମଇ ମାସ 2025 ଏହି ପାଖାପାଖି ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରି ମିଳିବାର ବହୁତ ଅଧିକା ସମ୍ଭାବନା ରହୁଅଛି। ନମ୍ବର 8, ମଇ 2025 ପରେ ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବରେ ଏବଂ କେତୁ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବରେ ଗୋଚର କରିବେ, ଯାହା ଆଗକୁ ଯାଇ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି କଷ୍ଟ ସମସ୍ୟାର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତାଳମେଳ ଠିକ୍ ରଖନ୍ତୁ। ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣ କୌଣସି ବି ବାହାର ଲୋକଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଭିତରେ ଆସିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନହେଲେ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ଏହି ବର୍ଷରେ ଆପଣଙ୍କର ମାଆଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ରହିବ। ପିତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ, ସୁଧାର ଆସିବ। ପିତାଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଏହି ବର୍ଷରେ ଆପଣ କୌଣସି ଗୁପ୍ତ ଜ୍ଞାନର ଅଧ୍ୟୟନ କରିପାରନ୍ତି। ରିସର୍ଚ୍ଚ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବିଦେଶ ଯାତ୍ରାର ସୁଖ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ।
विदेशରେ रही काम କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଇମ୍ପୋର୍ଟ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କାମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କୌଣସି ଏମ୍ଏନ୍ସି କମ୍ପାନୀରେ ଜବ୍ ଅଫର୍ ଆସିପାରେ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ନମ୍ବର 9, ଏହି ନୂଆ ବର୍ଷଟି ଆପଣଙ୍କ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ଗୃହ ପରିବାରରେ କୌଣସି ନୂଆ ସଦସ୍ୟ ଆସିପାରନ୍ତି। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ସନ୍ତାନର କାମନା ରଖିଥିଲେ, ସନ୍ତାନ ହେଉନଥିଲା, ଏହି ବର୍ଷ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସନ୍ତାନ ସୁଖ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଖାସ୍ କରି ମଇ 2025 ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ସୁଖ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ମଇ 2025 ପରେ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଶୁଭ ସମୟର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ଆପଣ ଦୁଇଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ପାଇବା ବଢ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ବିବାହର ରୂପ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରେ। ପାରିବାରିକ ସୁଖ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବିବାହ ହୋଇପାରୁନଥିଲା, ବିବାହ ବୟସ ହୋଇଯାଇଥିଲେ, ଏହି ବର୍ଷ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ବିବାହ ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ବନୁଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ଗୃହକୁ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବମାନ ଆସିପାରେ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଅଛନ୍ତି, ଏକୁଟିଆ ଅଛନ୍ତି, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ବର୍ଷରେ ନୂତନ ପାର୍ଟନର ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରନ୍ତି। କାହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ହୋଇପାରେ। ନମ୍ବର 10, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ କୌଣସି ବି ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟରେ ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଠିନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଆପଣଙ୍କ ପାଖାପାଖି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କିମ୍ବା ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଫାଷ୍ଟ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତାପରେ ଯାଇ ସେହି କଠିନ ନିର୍ଣ୍ଣୟକୁ ନିଅନ୍ତୁ। ସଫଳତା ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏହି ବର୍ଷରେ ସେୟାର ମାର୍କେଟ, ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ ଏବଂ ଟ୍ରେଡିଂରେ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଭାଗ୍ୟ ବଳରେ ଆପଣ ଏହି ବର୍ଷରେ କୌଣସି ବଡ଼ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟର ଆରମ୍ଭ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ସାଥ ଦେବ। ଆପଣଙ୍କର ଗୃହରେ ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟର ଆୟୋଜନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ଥିଲା ସେହି 10 ଗୋଟି ବଡ଼ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଏହି ନୂତନ ବର୍ଷ 2025ରେ ଘଟିକି ରହିବ। ଅଧିକ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଅଶୁଭ ଫଳକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କର ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ଦିନ ଶନିଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ସୋରିଷ ତେଲର ଦୀପଟିଏ ଅବଶ୍ୟ ଜାଳନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗୁଆ ଏବଂ ପାରାଙ୍କୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଧନ୍ୟବାଦ।